दर्शकवृन्द नमस्कार। एवान नेपाल टिभी एचडीमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म श्रीकृष्ण भण्डारी। दर्शकवृन्द, इजरायलको लागि नेपाली राजदूत डाक्टर अञ्जन साक्यलाई एम्बेसडर अफ इयर सम्मान गरिएको छ। एम्बेसडर क्लब अफ इजरायलले इजरायलको स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा नेपाली राजदूत अञ्जन साक्यलाई एम्बेसडर अफ इयर 2019-2020ले सम्मान गरेको हो। इजरायलको स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा उहाँलाई वर्षको उत्कृष्ट राजदूतको रूपमा छनौट गरिएको हो। एम्बेसडर क्लब अफ इजरायलको निर्देशक समितिले इजरायलमा रहेका 90 कूटनीतिक नियोगहरूमध्येबाट नेपाल र इजरायलको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन योगदान गरेकोले साक्यको पक्षमा मत जाहेर गरेको हुँदा सम्मान गरिएको जनाएको छ। सम्मानका क्रममा अन्य 3 विधामा पनि विभिन्न कूटनीतिज्ञहरूलाई सम्मान गरिएको छ। यस अवसरमा कूटनीतिक नियोगका प्रमुख, इजरायली अधिकारीहरू, राजदूत क्लबका सदस्यहरू र मिडियाका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। उक्त अवार्डबाट सम्मानित हुने डाक्टर साक्य एसियाकै पहिलो राजदूत हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामी एवान नेपाल टिभी एचडीको तर्फबाट हार्दिक बधाई पनि ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। दर्शकबिन, यसैबीच नेपाल इजरायल चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिज NICCI र इजरायल एसिया चेम्बर अफ कमर्स ICC बीच सहकार्यका लागि सम्झौता भएको छ। The signing ceremony that we gathered for. This is I'm sharing with you on screen the first page of our MOU that Shishir and I will soon sign. For agreements, we need also people, just a sec, as witnesses. And thanks God, we have a lot of witnesses to our agreement, meaning that we really have to fulfill this MOU for collaboration. I see that we have with us also Mr. Ilan Nir, the Honorary Consul of Nepal. Hi, Ilan. Thanks for joining us. And I'm taking the last page, Shishir, and I suggest that you too. And let's... सम्झौतामा NICCI को तर्फबाट अध्यक्ष शिशिर भट्ट र INCC तर्फबाट उपाध्यक्ष अनाट बर्नस्टेन रिचले हस्ताक्षर गरेका छन्। इजरायल एसिया चेम्बर अफ कमर्स अन्तर्गत इजरायल नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको अध्यक्षता अनाट बेस्टन रिचले गर्नेछन्। INICCI र IACC बीच लगानी, उद्योग, यातायात, पर्यटन, प्रविधिको हस्तान्तरण, कृषि, ऊर्जा, शिक्षा र पूर्वाधार लगायत विभिन्न आर्थिक सहकार्य वृद्धि गर्न सम्झौता भएको हो। इजरायल स्थित नेपाली राजदूत डाक्टर अञ्जन साक्यको समन्वयमा यो सम्झौता भएको थियो। सो अवसरमा राजदूत डाक्टर साक्यले दुई संस्थाबीच सम्पन्न सम्झौताका लागि शुभकामना व्यक्त गर्दै दुई देशको आर्थिक विकासमा सहकार्य गर्न अझ सहज भएको बताउनुभयो। Anat and dear Matan, both of them and other friends also came to our Nepal embassy, and we met, we talked, we discussed about how to cope with each other, and even Anat is also female and I'm also female, so we talk about the women issue also, and we discuss about how to bring close relations between women entrepreneurs of Nepal and Israel. So I'm very much happy to meet Anat and Matan and other friends of Israel Asia Chamber of Commerce, and she is especially very helpful and active, and she got so spirit and so wonderful. It will be less to express my words how to thank her. And also, I would like to share you all here that Anat also promised me, she committed that to bring business delegation from Israel to Nepal before Corona. But this untimely and unexpectedly, Corona just appeared in the world, and this will happen, but later on after Corona, maybe definitely I'm very hopeful that Anat will coordinate to bring a business delegation to Nepal from Israel, and we can have exchange of visits both from Nepal and Israel as well. So dedication, I would admire Anat. And on the other hand also, Mr. Sisir, I met him before I left Kathmandu, Nepal, to come to Israel.
And when I met him, we also discussed about how to expand our relations and how to work together. And in that forum, we are all together, Ambassador of Israel to Nepal, Ambassador Beni Omer, and DCM of Israel Embassy, Mr. Tal was also there. And we talked about to enhance our relations. So as I assured them that how I will do work here and how I make connections. सो अवसरमा राजदूत डाक्टर साक्यले नेपाल र इजरायलका महिला उद्यमीको सशक्तिकरणमा काम गर्नुपर्ने कुरामा समेत जोड दिनुभएको थियो। त्यस्तै सो अवसरमा भर्चुअल संवाद गर्दै नेपाल इजरायल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष शिशिर भट्टले नेपाल र इजरायल बीच 60 वर्ष अघि सुरु भएको कूटनीतिक सम्बन्धको स्मरण गर्दै यो सम्झौताले दुई देशको बीच व्यापारिक तवरमा यातायात, कृषि, पूर्वाधार, जलविद्युत, शिक्षा लगायतका क्षेत्रहरूमा दुईपक्षीय सहयोग आदान-प्रदान हुने बताउनुभयो। Rest of us will follow the precautions and combat the disease. And the Israel-Nepal relationship goes back to 60 years ago, and this signing will be another milestone to our relationship in this people's level. In this MOU, we have agreed to exchange information in regard to trade, economic cooperation, service between two countries in the areas of trade and investment, industry, transportation and tourism, agriculture and energy, education and infrastructures. We know that Israel is a country of innovations. We also hope that Israel will come up with the solutions for COVID control and post-COVID plans also. COVID has taught us many things, and we are facing different crises, learning how to cope with it. And Israel has advanced them in many sectors, and it is on the path to back to normal lifestyle. Nepal has have to learn from Israel to be resilient on this COVID pandemic. Though we are based on agriculture, our agriculture has to be self-sustained with high productivity. We can learn from Israel on these crucial issues. Our industries are sick and less productive and less competitive than our neighboring countries. New technology, introduction, and the automation has to be introduced. We are seeking the support from Israel counterparts. We both अध्यक्ष भट्टले वर्तमान अवस्थामा इजरायल नवप्रवर्तक राष्ट्रको रूपमा परिचित भएकाले कोभिड-19 को संक्रमणलाई सजिलै व्यवस्थापन गर्ने कुरामा आफू विश्वस्त रहेको बताउनुभयो। इजरायलले नेपालको कृषि क्षेत्रको विकास र आधुनिकीकरणमा सहयोग गरेको बताउँदै नेपालले पनि कृषि क्षेत्रलाई पूर्ण आत्मनिर्भर बनाउन उत्पादन र उत्पादकत्वमा विशेष ध्यान दिएर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष भट्टले नेपालको विविध प्रकारको मौसम अनुकूलताका कारण कृषि उत्पादनको राम्रो सम्भावना रहेको जनाउँदै इजरायलका कम्पनीसँगको सहकार्यमा यहाँ उत्पादन भएको कृषि उपजलाई विश्व बजारमा पुर्याउन सकिने बताउनुभयो। सो अवसरमा इजरायल एसिया चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष माथन भिलनाईले दुई संस्थाबीच भएको सम्झौताले एक अर्काको सहयोगका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो। इजरायल नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष अनाट बर्नस्टेन रिचले नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा सहकार्य गर्न पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै आफ्नो तर्फबाट आवश्यक सहयोग गर्ने बताउनुभयो। सो अवसरमा नेपालका लागि इजरायली राजदूत बेनी ओमेरले दुई संस्थाबीच भएको सम्झौतामा खुसी व्यक्त गर्दै नेपाल र इजरायलको आर्थिक विकासमा थप सहयोग आदान-प्रदान हुने बताउनुभयो। Israel from South Asia. We do not forget it. And this is a wonderful opportunity to strengthen the relations. We will be waiting for you guys for a delegation from the Chamber of Commerce to come to visit Nepal and meet the business sector here. The potential is huge. And last but not least, may I congratulate especially Dr. Anjan Shakya, the wonderful ambassador of Nepal. नेपाली टोली केही महिना अघि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न इजरायल आउनुपर्ने तालिका भए पनि कोरोना भाइरसको सङ्कटका कारण आउन सकेको थिएन। हस्त दर्शकबिन, एवान नेपाल टिभी एचडी को यो आजको कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्यो?
आफ्नो प्रतिक्रिया दर्शाउन नबिर्सिनुहोला। यहाँको सल्लाह सुझावहरू हाम्रो लागि पथ प्रदर्शक हुनेछन्। हामीले यो कार्यक्रमलाई अझ उत्कृष्ट बनाउनलाई यहाँको सल्लाह सुझावहरू हाम्रो लागि पर्याय बन्नेछन्। यति भन्दै हाम्रो आजको यस कार्यक्रमबाट म यहाँहरूसँग बिदा माग्न चाहन्छु। यहाँहरूको समय शुभ बितोस्। जय चन्द्र सूर्य।